जी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण कर रहे से गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के मुबारक जीवन इतिहास के बारे। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के प्रचार के नाल उन्हां दे शस्त्र चुक लैन दे नाल ये जिहड़ी जनता सी ये जाग चुकी सी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के दरबार विच सिख संगतां वधिया तो वधिया घोड़े लैके आउंदियां, वधिया तो वधिया शस्त्र लैके आउंदियां, नाले सिख आप शस्त्र चलाउंदे, नाले शिकार खेडदे, नाले सिख घोड़सवारी करदे, नाले गुरु दरबार विच एक कीमती भेटावां लैके आउंदे। काबल तो एक सिख आया जिहदे नाल संगत दा कुछ जथा भी सी। वो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वास्ते 2 घोड़े लैके आया। इतिहास दे विच उन्हां घोड़ियां दा नाम लिखिया गुलबाग ते दिलबाग। जदों काबल तो चल के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वास्ते घोड़े लैके आ रहा है, रस्ते दे विच तुरकां ने मुगलां ने वो जिहड़े घोड़े सी सिख दे कोलों खोले ते खो के लाहौर दे विच भेज दिते, लाहौर दे तबेले दे विच रख लै। सिख गुरु दरबार विच हाज़र होया, आन के अपनी सारी हालत दसी ते दस्या सतगुरु जी बड़े सोहने बड़े कीमती बड़े सुंदर 2 घोड़े जिन्हां दा नाम दिलबाग ते गुलबाग सी, आप जी दे चरनां दे विच भेटा करन वास्ते लैके आ रहा सी। महाराज रस्ते दे विच उन्हां तुरकां ने हाकमां ने खोले। ये हाकम जिहड़े सन जदों तो इन्हां दे हत्थ विच ताकत आई सी, इहो ही कल्ले हाकम नहीं, सचमुच जिहदे हत्थ विच ताकत आ जांदी है वो प्रजा दे उपर अपनियां मन मर्जियां करदा है। ये तुरक भी इवें करदे सी, मर्जी दे नाल जिहड़ी मर्जी चीज़ उठा के लै जानी, इत्थों तक कि इत्थों दीयां बच्चियां इत्थों दीयां इस्तरियां जिन्हों चित करना इन्हां हाकमां ने उठा के लै जाना, जिहड़ी चीज़ होनी उन्होंने अपनी मर्जी दे नाल उठा के लै जाना। पर कोई भी भारत दे विच रहन वाला इन्हां दे खिलाफ बोलण वास्ते तैयार नहीं सी, कोई भी आवाज़ चुकण वास्ते तैयार नहीं सी, क्योंकि ये लोग अणख तो हीणे हो चुके सन, ताकत तो हीणे हो चुके सन और मुगलों के कोल ताकत सी। पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की कृपा दे नाल हुण सिख जिहड़े सन वो जाग चुके सन। वो मुगलों दीयां वधीकियां कदाचित वास्ते बर्दाश्त करन वास्ते तैयार नहीं सन। जदों आण के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के दरबार विच दस्सिया गया सतगुरु घोड़े लैके आया सी, हाकमां ने खोले। महाराज कहन लगे, कहंदे तेरे घोड़े गुरु दरबार दे विच प्रवान है, जदों तू लैके तुरिया सी घोड़े उदों ही प्रवान हो गए से, जे साडे होणगे ते साडे कोल आपे ही आ जाणगे। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने बहादुर सूरमे बाबा बिधि चंद दे वल इशारा किया। बाबा बिधि चंद जेड़े सुर सिंह नगर दे रहन वाले सन, पहला इतिहास दे मुताबक माड़ी संगत विच पै जाण करके चोरियां करनियां, डाके मारने, बाद विच गुरु अर्जन साहब महाराज की शरण विच आ गए तो एक बहादुर सूरमे बने। बाबा बिधि चंद वाल जदों इशारा किया तो बाबा बिधि चंद जी घोड़े लैण वास्ते जाण वास्ते तैयार हो गए कि सतगुरु मैं इन्हां घोड़ियां नूं लैके आवांगा। महाराज जी ने प्यार दिता। सतगुरु साहब ने अपना सीस दे उपर मेहर भरिया हथ रखिया ते बाबा बिधि चंद लाहौर दे विच गए। पहली बार गए घाही बन के, निक्का निक्का घाह वड्डिया ते जाके लाहौर दे विच वो घाह वेचण लग गए। सहजे सहजे उन्हां हाकमां ने घाह खरीदिया, 1 दिन खरीद 2 दिन खरीद। उन्हां हाकमां ने बाबा बिधि चंद नूं अपने कोल नौकरी ते रख लिया घोड़ियां दी सेवा करन वास्ते। अपने सुभाਅ दे करके बाबा बिधि चंद ने सारियां दे नाल बड़ी छेती ही मित्रता गंढ लई। सारे ही बाबा बिधि चंद दे नाल बड़ा स्नेह करन लग गए। वो दिन रात घोड़ियां दी सेवा करदे
ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਛਾਲ ਮਰਵਾਈ ਤੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਠਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਛੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ? ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਲੱਭ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਵੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਰਾਤ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈ ਅੱਡੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਧ ਟਪਾਈ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਨਥਾਣੇ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਕਮਰ ਬੇਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਨਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ, ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲੜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਕਮਰ ਬੇਗ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੌੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1200 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੌੜੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੁੰਦਰ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵਰਦੀ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਹ ਵਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਮੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲੇ ਟਾਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰਨ ਵਸ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਉਸ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਰਦੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਜ ਖੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਅਕਿਰਤਕਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਅਕਿਰਤਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 3 ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪੇਚ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
इस करके सारे भेत मैं जानदा, तुसीं मेरे नाल फौज लैके आओ, असीं हत्थों हत्थी गुरु हरगोबिंद साहब नूं फड़ लैणा, जींदा मुर्दा किसी तरीके दे नाल भी आपां पकड़ लैणा। ਜਿਹੜੇ मुगलिया फौजदार सन, ਜਿਹੜੇ पहले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के उपर बड़े खफा सन कि 3 वार सतगुरु के कोलों हार चुके सन, उन्होंने फिर उस वक्त पैंदे खान नूं अगे ला के काले खान की कमान हेठ फौज चढ़ के आई। करतारपुर साहब दे विच जंग होया। आम करके जंग जिहड़े है वो खुले मैदान में लड़े जाते हैं, लेकिन सतगुरु का ये चौथा जंग करतारपुर साहब दीयां गलियां दे विच लड़िया गया। मुगलों ने हमला किया, सतगुरु ने अगे मुकाबला किया और इस जंग दे विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे सब तो छोटे सपुत्र तेग बहादुर जी, जिन्हां दी उदों उम्र लगभग 14 को साल दी सी, कई इतिहासकारां ने त्याग मल लिखिया है, उन्होंने भी इस जंग दे विच भाग लिया, वध चढ़ के हिस्सा लिया। वो भी बड़ी बहादुरी दे नाल लड़े। बाबा बिधि चंद वर्गे सूरमे बड़ी बहादुरी नाल लड़े। जेड़े पैंदे खान नूं सतगुरु ने अपने हथीं पालिया सी, वड्डा कीता सी, उस पैंदे खान ने सच ये कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं आण के ललकारना शुरू कर दिता। पैंदे खान ने आण के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे उपर पहला हमला किया। सतगुरु साहब जी ने उस वार नूं डक लिया। मेरे गुरदेव कहंदे किते तेरे मन अंदर शंका ना रह जे। सतगुरु कहंदे तू होर वार कर ले। पैंदे खान ने गुस्से विच आए ने 3 वार कीते, लेकिन 3 वारां दे विच ही सतगुरु साहब जी ने वारां नूं रोकिया ते आप सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने एक वार किया, इन्ना भरवां वार किया ते उहनूं सारा कुछ नूं चीर के सतगुरु ने जख्मी करके धरती के उपर सुट दिता। जदों पैंदे खां जख्मी होया, धरती ते पिया होया, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दयालता दे घर सतगुरु ने पहला सारा कुछ चेते किया, किवें अपने हथीं इस पैंदे खान नूं पालिया सी, किवें वड्डा कीता सी। अज किरतकण हो के सतगुरु ते चढ़ के आ गया। पर दयालता दे घर सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज घोड़े तो थल्ले उतरे, अपनी ढाल दे नाल सतगुरु ने छां कीती। महाराज कहन लगे, कहंदे पैंदे खां अल्लाह नूं याद कर लै, तेरा अंत समा आ गया। पर इन्ना चिर नूं पैंदे खां दा हंकार टुट चुका सी। पैंदे खां जिहड़ा सी उहदा अपना मान टुट चुका सी ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे अगे हथ जोड़ के कहन लग्या, सतगुरु मेरे वास्ते हुण आप जी दी तलवार, आप जी दी कृपान ही मेरे लिए कलमा है, मेरे लिए अल्लाह दा रूप आप ही हो। सतगुरु साहब जी दी गोद दे विच वो पैंदे खां जिहड़ा वो चढ़ाई कर गया, उसदी मौत हो गई। इवें जिहड़ा काले खां सी उन्हें भी सतगुरु दे उपर वार कीते, पर सतगुरु ने रोक के 3 वार, चौथा वार आप करके क्या पुत्रा वार इवें नहीं इवें करीदा है। ते सचमुच जदों ये सारे दे सारे जंग दे हाल नूं मुगल लखारियां ने वेख्या ते उन्हां ने कह दिता, कहंदे सानू इउं लगदा सी कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज युद्ध के मैदान विच भी किसी दे उपर दुश्मन समझ के वार नहीं करते पे, बल्कि इउं लगदा जिवें आउण वालियां नूं लड़न वालियां नूं आप सतगुरु शस्त्र विद्या सिखा रहे हो। जदों काले खां मारिया गया, पैंदे खां मारिया गया, जिहड़ियां फौजां सन वो वापस दौड़ गईयां। इस चौथे जंग दे विच भी सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की जित हुई। इसे जंग दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी के छोटे पुत्र तेग बहादुर साहब ने बड़े वड्डे पद्धर ते बड़े जोश दे विच आण के तलवार वाही सी। सतगुरु ने प्रसन्न होकर उन्होंने भी अपनी छाती नाल लाया, प्यार दिता। शहीद होने वाले सिखां नूं भी सतगुरु साहब जी ने चेते किया कि ये धर्म की खातर अपना आप कुर्बान कर गए हैं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जिथे केवल ते केवल पीरी, उत्थे मीरी दे रूप विच सतगुरु नूं जंगां करनियां पईयां। जर जोरू ते जमीन वास्ते नहीं, बल्कि अणख वास्ते, गैरत वास्ते, हमला करन वाले हाकमां नूं रोकण वास्ते सतगुरु ने सारा कुछ किया। इन्ने पारे उपकारी सतगुरु जिन्हां नूं अपने हथीं पालिया होवे, जदों वो बेवफाई कर जन फिर भी सतगुरु आप अपने हथीं सारा कुछ उन्हां दी क्रियाक्रम करते रहे।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।